ایک دکھ بھرا شخص حضرت لقمان کے پاس آتا ہے۔ میری زندگی میں مصیبتیں، بیماری، غربت اور دکھ ختم نہیں ہو رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کامیاب اور باعزت زندگی گزارو، لیکن راستہ نہیں ملتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھ جائے اور تنگی دور ہو تو ان 4 باتوں پر عمل کرو۔ 1. پرندوں کو دانہ ڈالنا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ 2. استغفار کی کثرت، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بند دروازے کھول دیتا ہے۔ 3. مہمان کی خدمت، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ 4. نماز فجر کی پابندی، صبح کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اس وقت بیدار رہو۔ نصیحت، رزق کی تنگی مال کی کمی نہیں بلکہ شکر کی کمی سے آتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اگر تم اپنے دشمنوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو تلوار اٹھانے کے بجائے یہ 4 طریقے اپناؤ۔ 1. بہترین اخلاق، تمہارا اچھا اخلاق دشمن کے دل کو موم کر دے گا۔ 2. خاموشی اختیار کرنا، جاہل کے سامنے خاموشی اس کی سب سے بڑی شکست ہے۔ 3. معاف کر دینا، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا عظمت ہے۔ 4. اپنی کامیابی پر توجہ، تمہاری ترقی تمہارے حاسدوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ نصیحت، اصل بہادر وہ نہیں جو کسی کو گرا دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو انسان کے وقار اور عزت کو خاک میں ملا دیتی ہیں؟ 1. بہت زیادہ مذاق کرنا، اس سے انسان کی ہیبت اور روب ختم ہو جاتا ہے۔ 2. جھوٹ بولنا، جھوٹا انسان کبھی لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ 3. امانت میں خیانت، اعتماد ٹوٹ جائے تو عزت واپس نہیں آتی۔ 4. دوسروں کی غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا تمہارے اپنے نیک اعمال کو جلا دیتا ہے۔ نصیحت، عزت کمانے میں سال لگتے ہیں اور گنوانے میں 1 لمحہ، اس کی حفاظت کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اگر تم ذہنی سکون چاہتے ہو اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہ 4 باتیں چھوڑ دو۔ 1. ماضی کا پچھتاوا، جو گزر گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، اسے بھول جاؤ۔ 2. مستقبل کا خوف، کل کی فکر میں اپنا آج برباد مت کرو۔ 3. دوسروں سے موازنہ، اللہ نے تمہیں جیسا بنایا ہے اس پر خوش رہو۔ 4. لوگوں کی تنقید، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا چھوڑ دو۔ نصیحت، سکون تمہارے اندر ہے، اسے دنیا کی رنگینیوں میں تلاش مت کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، علم حاصل کرنے کے 4 بڑے فائدے ہیں جو تمہاری زندگی بدل دے گے۔ 1. سوچ میں وسعت، علم تمہیں دنیا کو نئے نظریے سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ 2. درست فیصلے کی طاقت، علم تمہیں سچ اور جھوٹ میں فرق بتاتا ہے۔ 3. لوگوں میں ممتاز مقام، صاحب علم کی عزت ہر دور میں ہوتی ہے۔ 4. اللہ کی پہچان، جتنا علم بڑھے گا اللہ کی قدرت پر یقین پختہ ہوگا۔ نصیحت، علم وہ نور ہے جو جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے راستہ روشن کرتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، وہ کون سے 4 ساتھی ہیں جو تمہیں تباہی کے گڑھے میں گرا سکتے ہیں؟ 3. سست انسان، جو تمہیں محنت سے روکے اور آرام کا عادی بنائے۔ 4. بے نمازی کی صحبت، جو اپنے رب کا وفادار نہیں وہ تمہارا کیا ہوگا۔ نصیحت، تنہائی برے ساتھی سے 1000 درجہ بہتر ہے، اپنی صحبت کا خیال رکھو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، گھر میں برکت اور خوشحالی لانے کے 4 اہم راز یہ ہیں۔ 1. بلند آواز سے سلام کرنا، سلام کرنے سے گھر میں سکون اور محبت بڑھتی ہے۔ 2. باجماعت کھانا کھانا، مل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ 3. والدین کی عزت، جس گھر میں والدین خوش ہوں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ 4. تلاوت قرآن، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ نصیحت، گھر اینٹوں سے نہیں بلکہ وہاں رہنے والوں کے اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا کبھی رد نہ ہو تو دعا سے پہلے یہ 4 کام کرو۔ 1. توبہ کرنا، گناہوں سے معافی مانگ کر دل کو صاف کرو۔ 2. رزق حلال کا اہتمام، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 3. درود شریف پڑھنا، دعا کے شروع اور آخر میں درود پڑھنے سے دعا عرش تک جاتی ہے۔ 4. بن کامل، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میرا رب سن رہا ہے اور دے گا۔ نصیحت، اللہ تمہاری پکار کا محتاج نہیں، تمہارا دل اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، وقت کی قدر کرنے والے کے لیے 4 انعامات ہیں۔ 1. مقصد کی جلد حاصل یابی، وقت بچانے والا اپنی منزل پر جلد پہنچتا ہے۔ 2. پچھتاوے سے نجات، جو آج کام کرتا ہے وہ کل شرمندہ نہیں ہوتا۔ 3. زندگی میں نظم و ضبط،
वक्त की पाबंदी शख्सियत में निखार लाती है। 4 अल्लाह की रज़ा, वक्त अल्लाह की अमानत है, इसे ज़ाय करना नाशुक्री है। नसीहत, गुजरा हुआ वक्त दुनिया की तमाम दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। हज़रत लुक़मान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बेटा, वो कौन से 4 काम हैं जो तुम्हारी जिस्मानी सेहत को हमेशा बरकरार रखेंगे? 1 कम खाना, पेट भरने से पहले हाथ रोक लेना बीमारियों से बचाता है। 2 सुबह की सैर, ताज़ा हुआ तुम्हारे फेफड़ों और दिमाग को ताकत देती है। 3 गुस्से से बचना, गुस्सा तुम्हारे असाब को कमजोर कर देता है। 4 पानी का ज्यादा इस्तेमाल, पानी जिस्म की सफाई करता है और चेहरे पर रौनक लाता है। नसीहत, तंदुरुस्त जिस्म में ही तंदुरुस्त दिमाग होता है, अपनी सेहत का सदका दो। हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बेटा, कामयाबी की राह में आने वाली 4 रुकावटों को कैसे दूर करे? 1 खौफ को हिम्मत से बदले, डर के आगे ही जीत है। 2 सस्ती को अमल से बदले, अभी उठी और काम शुरू करे। 3 शक को यकीन से बदले, अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखे। 4 बहानों को जिम्मेदारी से बदले, दूसरों को कसूरवार ठहराना छोड़ दे। नसीहत, रास्ते की रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बेटा, असल मालदार वो नहीं जिसके पास सोना हो, बल्कि वो है जिसके पास ये 4 चीजें हों। 2 नेक औलाद, जो मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ करे। 3 वफादार शरकन हयात, जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दे। 4 ईमान की दौलत, जो तुम्हें हर हाल में अल्लाह से जुड़े रखे। नसीहत, दुनिया का माल यही रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारा ईमान और नेक अमाल साथ जाएंगे। हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बेटा, वो कौन से 4 अमाल हैं जो मौत की सख्ती को आसान कर देते हैं? 1 नमाज की पाबंदी, नमाज कब्र में तुम्हारा साथ देगी। 2 लोगों के साथ भलाई, किसी का दुख बांटना तुम्हें सुकून देगा। 3 हुकूक अलिबाद की अदायगी, किसी का हक मार कर अल्लाह के पास ना जाना। 4 कसरत जिक्र, अल्लाह को याद रखो, वो तुम्हें याद रखेगा। नसीहत, मौत को याद रखना जिंदगी को संवारने का बेहतरीन तरीका है। हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कामयाब हों तो उन्हें ये 4 सबक सिखाओ। 1 सच बोलने की जुर्रत, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। 2 बड़ों का एहतराम, अदब ही इंसान को बुलंदी पर ले जाता है। 3 अपनी मेहनत पर यकीन, मांगने के बजाय कमाना सिखाओ। 4 अल्लाह का खौफ, तन्हाई में भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जानना। नसीहत, औलाद की बेहतरीन तरबियत दुनिया का सबसे बड़ा सदका है। हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बेटा, वो कौन से 4 लम्हात हैं जब तुम्हें अपनी जुबान पर ताला लगा लेना चाहिए? 1 जब तुम्हें बहुत गुस्सा हो, गुस्से में कही बात हमेशा पछतावा लाती है। 2 जब तुम्हारे पास मुकम्मल मालूमात ना हों, बगैर तहकीक के बोलना फितना है। 3 जब तुम्हारी बात से किसी का दिल दुखे, किसी के ऐबों को उछालना बंद करो। 4 जब तुम बड़ों की महफिल में हो, वहां बोलने से ज्यादा सुनना बेहतर है। नसीहत, इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है, बोलने से पहले सोचो। हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बेटा, अगर जिंदगी में बहुत बड़े मुजिज़े देखना चाहते हो तो ये 4 काम करो। 1 तहज्जुद की नमाज, जब सब सो रहे हों तब अपने रब से मांगो। 2 छुपाकर खैरात करना, दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता ना चले। 3 यतीम के सर पर हाथ रखना, ये अमल तुम्हें नबी करीम के करीब कर देगा। 4 दूसरों को मुआफ करना, अल्लाह की खातिर लोगों की गलतियां भला दो। नसीहत, मुजिज़े उनके साथ होते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए जीती हैं। हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बेटा, वो कौन सी 4 चीजें हैं जो तुम्हारे ईमान को दीमक की तरह चाट जाती हैं? 1 तकब्बुर और गुरूर, अपने आप को दूसरों से बरतर समझना। 2 दुनिया की मोहब्बत, आखिरत को भूल कर सिर्फ दुनिया का होना। 3 हसद की आग, दूसरों की नेमत देखकर जलना। 4 दिखावा, अल्लाह के बजाय लोगों को दुखाने के लिए नेकी करना। नसीहत, अपने दिल को हसद और तकब्बुर से पाक रखो, तभी ईमान का नूर दाखिल होगा। हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बेटा, कामयाब शादीशुदा जिंदगी के 4 सुतून क्या हैं? 1 एक दूसरे का एहतराम, इज्जत के बगैर मोहब्बत अधूरी है। 2 एतिमाद और भरोसा, शक घर की बुनियादें खोखली कर देता है। 3 दरगुजर करना, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना। 4 मिलकर फैसले करना, मुशावरत में बरकत और इत्तिफाक होता है। हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंजाम अच्छा हो तो ये 4 वसीयतें याद रखना। 1 तौबा में देर ना करना,
मौत किसी भी वक्त आ सकती है। 2 अमानतें वापस करना, किसी का बोझ अपने सर पर ना रखना। 3 वसीयत लिख कर रखना, ये सन भी है और हिकमत भी। 4 अल्लाह से हसन जन, हमेशा उम्मीद रखो कि मेरा रब रहीम है। नसीहत, जिसका आज अच्छा है अल्लाह इसका कल भी अच्छा फरमाएगा। मेरी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए हैं। जाओ और अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। वो दुख भरा शख्स मुस्कुराते हुए हजरत लुकमान का शुक्रिया अदा करता है और एक नई उम्मीद के साथ वापस चला जाता है।